नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी एक चित्त दुई मित। परिवेषण परशुराम बेहरा। रजा पुओ मंत्री पुओ दुई मैत्र केतेबेले घड़िए छाड़बाड़ नहीं। प्रतिदिन बणबुदारे बुली शिकार करती। घरर कि राज्यर हानि लाभ किछि बुझंतिनी। राजा मंत्री उभयंकर भाळेणी पड़िला। ए पिला दीटांक हाथ में खड़ा भी सीजीवनी। पिला दीटांकर जीवन अकारण होइजिव। राजा कहिले केते बंका शास्ति सीधा हुंती, केते बदमाश माड़े सत कहती। आउ ये दी जण बळई जिबे। ए दी जण को गरम लाख जाऊ खाइबाकू दियो। आउ से घरे पानी रखनी। राजा पुओ मंत्री पुओ दिने भोकरे आउटु पाउटु हेई फेरिबा बेले अल्प अल्प भात आउ लाख जाऊ बाढ़ी दिगला। लाख जाऊ रे हाथ पुरई दी जण जाक हाथ पड़िले। रागरे दी जण जाक राज्य छाड़ी पलई गले। बणरे राति पाइला। एतिकी बेले शून्य शब्द हैला। मते नना नना बोली डाक। आउ तम सांगरे नियो, मु तमर बहुत उपकार करिबी। एक कथा किए कइला। दी जण जाक बहुत खोजिले। देखिला बेलकू ठेकुआ लांगुड़टीए। रजा पुओ नना नना डाकिला। ताकू सांगरे नेला। किछि बाट गला परे पहाड़रू धुआं उठिबार देखिले। सेठी किछि खाइबा मिलिबो विचारी घोड़ारू ओल्हेइले। से ठेकुआ लांगुड़ कहिला, मते दुआरे लटकेई देई घरे पस। दी जण जाक घर भितर पशिले। भितरे दिव्य सुंदर कन्या देखी रजा पुओ मूर्छा होइगला। मंत्री पुओ छिंचा बिंचा करी उठेइला। से कन्या राजा पुओं को बहुत आदर सम्मान कला। उभय को बहुत खुएला। तापरे दी जण को माछी करी घर ओरा उपरे बसईदेला। किछि समय परे झड़ आसिला परी लागिला। अंटारे 7 सगड़ बांधी असुरुणी आसिला। सगड़रू केते कण जिनिस ओल्हेइला। छोटी झीटी की ओल्हेइला। तापरे रजा झील डंगाए महुल जाऊ, डंगाए कांदुल सिजा, पहाड़े माउंस, डंगाए सलफ मद बाढ़ीदेला। बुढ़ी असुरुणी आउ ता झील छोटी असुरुणी ताकू खाई खुशी हो गले। बुढ़ी असुरुणी कहिला, मनीष माउंस बासुची। रजा झील कहिला, मनीष एठिकी कौठी आसीबो? मु तते बासुथिबी, तू मते खाउनु। बुढ़ी असुरुणी हाथे जीभ कामुड़ी पकई कहिला, लो लो तू मोर प्राण, तो पाई गोटे जोई आनिबी बोली मु भाबिची। राजा झील कहिला, जोई आणी कि कौन करिबू? जोई आणी कि लाभ? तू परा मो बाप मा। मौस बंस समस्त तो तू खाइचु। आउ सेमिति से जोईटा को भी तू खाइदेबू। असुरणी कहिला, आ तू की कथा कहूचु? सी मो जोई, मु ताकू खाइबी। राजा झील मंत्र बलरे माछी को राजा पुओ कर छिड़ा करदेला। ये हैला तोर जोई। असुरणी राजा पुओ को कहिला, ये होची तमरी घर, मन खुशी रे रुह। राजा पुओ राजा झील महासुखरे रहिले। बुढ़ी असुरुणी 7टा सगड़ अंटारे बांधी छोटी झील को सांगरे धरी चरिबाकू चलीगला। एमिति केते दिन गला। दिने छोटी असुरुणी बुढ़ी की कहिला, माँ जोई की जे जे। बुढ़ी असुरुणी जीभ कामुड़ी पकई कहिला, कौन कहिलु? जोई को खाइबू? एक कथा सुनी छोटी चुप रहिला। किंतु छोटी एमिति सबुदिन काती घसिकी कहे, माँ जोई की जे जे। असुरुणी ताकू मना करे। दिने रागी जाई कहिला, जेजे करिबू तो जा, काईकि सबुदिन एमिति होउचु? छोटी असुरुणी काती धरी गला बेले ठेकुआ लांगुड़ काशी दिए। छोटी फेरी जाए। आउ से भावे जोई चेईची। दिने लांगुड़ राजा पुओ को चेतेई देला, तमे राजा झीर अलंकार सबू पिंधि मुंडरे जुड़ा बांधी सुओ। राजा झील कौतुकरे राजा पुओ को सबू अलंकार पिंधई देला। आउ ता मुंडरे गोटे जुड़ा बांधिदेला। निजे खाली देहरे बाल मुकुला करी शोइला। छोटी राति अधरे उठी बुढ़ी को कहिला, माँ जोई की जे जे। बुढ़ी कहिला, हौ जा, अपा देहरे अलंकार दरांडी की देखिबू। जी मुंड लंडा ही थिबो ताकू जेजे करिबू। छोटी अंधारे दरांडी दरांडी राजा झीर बेकटी को काटी दे आसी शोइला। तापरे ठेकुआ लांगुड़ डाकिला,
ପଳାଅ ପଳାଅ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ଠେକୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପଳେଇଗଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ଗୋଟେ ତେଲ ଘଡ଼ି, ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ କାଠି। ବୁଢ଼ୀ ସକାଳୁ ଉଠି ରାଜା ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଇ ଛୋଟିକୁ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୋତେ ତୁ ବୁଡ଼େଇକି ମାଇଲୁ। ତାପରେ ସେ ଛୋଟିକି ନେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଅସୁରୁଣୀ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ରାଜା ପୁଅକୁ କହିଲା, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ ସେ ତେଲ ଘଡ଼ିଟା। ରାଜା ପୁଅ ସେଇଆ କଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମହାନଦୀ ବହିଗଲା। ସାପ ମୁଣ୍ଡ କଟା ସୁଅ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅସୁରୁଣୀ ନଈ ପାରି ହେଲା, ଛୋଟିକୁ ପାର କଲା। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ସେ ଗୋଡ଼ିଟାକୁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁକି ଆସିଲା। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ବାଉଁଶ କାଠି ଖଣ୍ଡକ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବଣ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅସୁରୁଣୀ ତାକୁ ପାରି ହେଲା। ରାଜା ପୁଅ ପଛକୁ ଲାଗି ଲାଗି ଆସିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଏ ବାରଙ୍ଗ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଅ। ସର ମାରି ଏ ଗଛର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦିଅ, ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଚଢ଼ି ପାରିବନି। ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବାରଙ୍ଗ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ସର ମାରି ଖୋଳପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଗଛଟା ବହୁତ ଖସଡ଼ା, ତଥାପି ବୁଢ଼ୀ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା। କିଛି ଦୂର ଚଢ଼ିବା ପରେ ଛୋଟି କହିଲା, ମା, ଦେଖିଲୁ ମୋ କାନ କିଏ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି? ବୁଢ଼ୀ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି କହିଲା, କାଇଁ, କେହି ନାହାନ୍ତି ତ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଠେକୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛୋଟିର କାନକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ପୁଣି ଲୁଚିଯାଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ତା ନାକକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ, ଆଉ ନହେଲେ ପିଠିରେ କୋରଡ଼ା ମାରେ। ଛୋଟି ବିକଳରେ ଡାକ ପକାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସେ। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ତା ଚୁଟିକୁ ଧରିଲା। ରାଜା ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, ଶୀଘ୍ର ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ୟା ବେକକୁ କାଟିଦିଅ। ରାଜା ପୁଅ ଖସଡ଼ା ଗଛରୁ ଚଟକିରି ଖସି ପଡ଼ି ଖୋଳରୁ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀକୁ ଚୋଟେ ଦେଲା। ତାପରେ ପରେ ଛୋଟିକୁ ଦେଲା ଚୋଟେ। ଯେତେ ହେଲେ ଶାଶୁ ଆଉ ଶାଳୀ। କାଠ ଗଦା କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଧାଇଁଲେ। ଯାଇ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଝିଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇ ଆସିଲେ। ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଉଠିଲାରୁ ଦାସୀଙ୍କ ହାତରେ ପଚାରି ପଠେଇଲେ, ଜେମାମଣିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବ କି? ଏଇଆ ବାଜି ରହିଲା, ଯଦି ଜେମାମଣିମାନେ ହାରନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ତମେମାନେ ହାର ଜେମାମଣିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ରାଜା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଏଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଜେମାମଣିମାନେ ପାଣିରେ 3 ଥର ବୁଡ଼ିଲେ। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଥର ଖୋଜିକି ବାହାର କଲେ। ଅସୁରୁଣୀ ଘର ରଜା ଝିଅଠାରୁ ମଣିଷକୁ ମାଛି କରିବା ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଛି ହେଇ ଘୋଡ଼ା ନାକ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଜେମାମଣିମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି। ସେମାନେ ହାରିଲେ। ଆଉ ରାଜା ପୁଅକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସୁନ୍ଦର ବରପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମହା ସମ୍ମାନରେ ବାହାଘର ଆୟୋଜନ କଲେ। ଠେକୁଆ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବିଦାୟ ନେଇକି ଗଲା। ରାଜା ପୁଅ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଥାଟପଟୁଆରରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଉଆସକୁ ଘେନିଗଲେ ଆଉ ମହା ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକକଥା, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ବୟସରେ ଯୁବା। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ। ଦିନେ ସେ 2 ଜଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ ଯାଇ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ଆଉ ସେଇ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଭାବି ଦୁହେଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି କହିଲେ ନ ସରେ। 2 ଜଣ ଯାକ ନୂଆ କରି ବାହା ହେଇଥିଲେ। ଘର ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା କେଜାଣି, ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ ଆସାମର କାମରୂପକୁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏ 2 ଜଣ ବାବାଜୀ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବେ କ'ଣ? ଲାଗି ପାତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି
ଗୋଟିଏ କାଉଁରୀ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ। ଆଉ ସେତିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦର ଘର ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5 କୋଶ ଦୂର। କାମରୂପରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଆସିଥିଲେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶାକୁନ୍ତ ବିଦ୍ୟା। ଏହି ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ସେଇ ରୂପ ନେଇପାରିବ। ଆଉ କିଛି ପାଣି ମନ୍ଥରେଇ ଛିଞ୍ଚି ହେଇ ପଇଲେ ପୁଣି ନିଜ ରୂପ ଫେରି ପାଇବେ। ଏମାନେ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ନିଜର ବଢ଼େଇ ଦେଖଉ ଦେଖଉ କହିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ତୁ ହେଇଯିବି। ଆଉ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କୌତୂହଳୀ ହେଇ କହିଲା, ହଇ ହେ, ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିନି। ପିଲାଦିନେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବି ଦେଖିବି ବୋଲି କେତେଥର ଆମ ଗାଁ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏ ଜୀବନରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। ବାହା ହେଇ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଏଠି ଆଉ କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠୁ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିବି? ଏ କଥା ଶୁଣି ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଗର୍ବର ସହିତ କହିଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ନିଜେ କୁମ୍ଭୀର ହେଇ ତତେ ଦେଖେଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ହେଇସାରିବା ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇକି ଯିବି। ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯାଇ ମୋତେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପୁଣି ଫେରି ପାଇବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଉ ହଉ, ତମ ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ସବୁ ମୁଁ କରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବି। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ପାଣି ଢାଳେ ଆଣେ। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଢାଳେ ପାଣି ଆଣି ତା ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲା। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ସେଇ ପାଣିକୁ ମନ୍ତୁରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ଢାଳକ ପାଣି ରଖିଥା। ମୁଁ କୁମ୍ଭୀର ହବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୋର କୁମ୍ଭୀର ଦେଖା ସଉକୁ ମେଣ୍ଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇତକ ପାଣି ତୁ ମୋ ଦେହରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ପୁଣି ମଣିଷ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ଯଦି ଦୈବାତ ଏ ପାଣି ଢାଳକ ଢାଳି ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ତୁ ଡକେଇ ଆଣିବୁ, ସିଏ ପାଣି ମନ୍ତରେଇ ଦେବ, ଆଉ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଦେବୁ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମଣିଷ ରୂପ ଫେରି ପାଇବି। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ଏହାପରେ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁମ୍ଭୀର ରୂପ ହେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ଆସିଲା। ବିରାଟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର, ଢିଙ୍କି ଭଳି ଲମ୍ବା, କରତ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ଲାଞ୍ଜ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଟି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଁ, ଲାଞ୍ଜକୁ ପିଟୁଥାଏ ଯେ ଘର କମ୍ପୁଥାଏ। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗରୁ କେବେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିନି। କୁମ୍ଭୀରର ବିକଟାଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ଏକବାର ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ସତେ ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀରଟା ତାକୁ ଏଇନେ ଗିଳିଦବ। ଛାନିଆରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଥୋଇଥିବା ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଢାଳଟା ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁଯାକ ପାଣି ମାଟି ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଗଲା। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଏ କଥା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଜାଣୁଥିଲା। ସେ ବିକଳ ହେଇ ପାଣି ଢାଳି ହେଇଥିବା ଜାଗାରେ 2-4 ଥର ଗଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ସେତେବେଳକୁ ସବୁଯାକ ପାଣି ମାଟି ପିଇ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ହତାଶ ହେଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆଉ ମୁଁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଫେରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଡାକି ଆଣେ, ତାହେଲେ କିଛି ବା ଲାଭ ହେଇପାରେ। ହେଲେ ରାତି ପାହୁ, ସାରା ରାତିଟା ସେ ଘର ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ରାତି ପାହିଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲା ବାହାରକୁ, ଲୁଚିଗଲା ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ। ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲା, କୁମ୍ଭୀର ନାହିଁ କି ସେ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା ତାର। ଏବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠେଇଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତ ଗାଁରେ ନଥିଲା। ସେ ଯାଇଥିଲା ତାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ। 4-5 ଦିନେ ଖବର ପାଇ ସେ ଆସିଲା ନଦିଆ ଚାନ୍ଦର ଘରକୁ। ସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଆଉ କେବେ ବି ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ୟା ଭିତରେ 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଛୁ ତାର ନିୟମ ହେଉଛି, ଜନ୍ତୁ ହବା ପରେ ଜନ୍ତୁଟି ଯଦି ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆହାର ଖାଇଦିଏ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଆ ଅପିଆ ରହିଥିବ କି? ପାଣି ଭିତରେ ତାର ଆହାର ଖାଇ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବୁଲୁଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ମଣିଷ ହେବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଯିବଣି। ତେଣୁ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ତାର ଆଉ ଜମା ମନେ ନଥିବ।
ଏବେ ସେ ପୁରାପୁରି କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯିବଣି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ କୁମ୍ଭୀର ହେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ରହିଲା। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କୁମ୍ଭୀର ଦେଖା ସଉକୁ ଏକାଥରକେ ମେଣ୍ଟିଗଲା। ନଦିଆ ଚାନ୍ଦ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବାର ଫଳ ଏବେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଭୋଗିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।